Hello friends, welcome to lecture number 7 of unit number 2 PLSQL. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the explicit cursor. So basically when the cursor is opened by the user, then it will be called as a explicit cursor. So in the explicit cursor, first of all we declare the cursor, then we open the cursor, then we use the fetch statement to fetch the data from the table to the cursor. After that we process the data, and after completing the processing we close the cursor. Now in that lecture we have also discussed the fetch statement, how to use the fetch statement to fetch the data to the cursor. Then we have several explicit cursor attributes. So first attribute is open. So when the cursor is open, it will return the true. After that we have SQL percentage found. So if the record is found, it will return the true, otherwise false. Then after that we have SQL percentage not found. That means if the data is not found, then it will return the true. And the last attribute is SQL percentage row count. So it will give us the number of rows that has been fetched to the cursor. Clear? After that we have discussed the cursor for loop. So for the cursor for loop, we may have several situations where we need to access the multiple data, or we need to process the multiple data. In that case, to process the multiple rows, we use the for loop for the cursor. So it is called as a cursor for loop. And at the last we have seen the parameterized cursor. So it may be possible that we need to access or we need to process some data that is for the particular record, that is basically dependent on the particular record. In that case we use the parameterized cursor. Now in today's lecture we will discuss another most important topic of the PLSQL, that is exception handling. So in today's lecture we will start with the introduction to exception, then we will see what is exception handling. After that we will discuss the types of exceptions, and at the last we will discuss how to handle the various types of exceptions. So first of all, let's start with the definition of exception and what is exception. So an exception is a runtime anomaly or unusual condition that a program may encounter while executing. તો બેઝિકલી એક્સેપ્શન શું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરતા હોય અને કોઈ અનયુઝ્યુઅલ કન્ડિશન્સ ક્રિએટ થાય તો એને એક્સેપ્શન કહેવાય. તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે જે એરર્સ જનરેટ થાય છે, that runtime errors can be called as a exception. Clear? In short, it can be considered as an error arising at runtime. એટલે જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ અને કોઈ કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર નથી, પણ જો કોઈ રન ટાઈમ એરર આવે તો that will be called as a exception. તો બેઝિકલી લેટ સપોઝ કે આપણી પાસે કોઈ પ્રોગ્રામ છે જેમાં આપણે c is equal to a divided by b કરીએ છીએ, તો આપણે divide by b માં જો આપણે 2 divide by 0 કરીએ તો આપણને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ નંબર 0 થી ડિવાઇડ ના થાય. So that type of situation will be called as a runtime exceptions. So as a PLSQL block consists of SQL and PLSQL statement, this statement may encounter errors during execution. તો આપણને બધાને ખબર છે કે PLSQL બ્લોકમાં આપણે શું લખીએ છીએ, તો કે SQL અને PLSQL સ્ટેટમેન્ટ લખીએ છીએ, and it may be possible કે during the execution કે કોઈ error encounter થઈ શકે. So in PLSQL, errors may involve operations like as divide by 0, constraint violation, access to unauthorized data. તો PLSQL માં રન ટાઈમ એરર કેવી હોઈ શકે, તો ડિવાઇડ બાય 0. બાય મિસ્ટેક આપણે કોઈ ડિવાઇડ બાય 0 ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ છીએ તો that will be considered as a run time error. Then constraint violation, that means let's suppose કે આપણી પાસે કોઈ કોલમ છે, પ્રાઇમરી કી છે, પણ આપણે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એન્ટર કરીએ છીએ, તો that will be also called as a run time error. And access to unauthorized data, that means આપણને કોઈ ટેબલનો એવો ડેટા કે જેને આપણી પાસે ગ્રાન્ટ નથી એક્સેસ કરવાની અને આપણે જો એ એક્સેસ કરવાનો ટ્રાય કરીએ તો that will be called as a access to unauthorized data. તો એ ટાઈપની ઓપરેશનલ એરર્સ PLSQL માં થઈ શકે. So runtime errors can be handled in some useful way rather than getting system specific messages. હવે જ્યારે પણ રન ટાઈમ એરર આપણે હેન્ડલ કરતા હોઈએ કે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ પર એરર આવે તો શું થાય છે, તો જે સિસ્ટમ છે એ ઓટોમેટિકલી એરર્સ જનરેટ કરે.
ક્લિયર? તો તમે જો ડિવાઈડ બાય 0 ઓપરેશન પરફોર્મ કરો તો સિસ્ટમ શું કરશે કે ઓટોમેટિકલી એક એરર મેસેજ જનરેટ કરે. લેટ સપોઝ કે તમે કોઈ પ્રાઇમરી કી કોલમ છે એમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એન્ટર કરવાનો ટ્રાય કરો તો સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એક મેસેજ જનરેટ કરે છે એરરમાં. તો એ જે મેસેજ સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી જનરેટ કરે એની જગ્યાએ આપણે યુઝર ડિફાઇન્ડ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ પણ કહી શકીએ. તો જે આપણે ઓપરેશન પરફોર્મ કરે છે કે લેટ સપોઝ કે આપણી પાસે પ્રાઇમરી કીમાં આપણે ડુપ્લિકેટ ડેટા એન્ટર કરીએ છીએ તો સિસ્ટમ એ એરર જનરેટ કરે છે, તો એ સિસ્ટમ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ જ કરે છે. ક્લિયર? તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સિસ્ટમ લેવલ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. તો સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એક્સેપ્શનને હેન્ડલ કરે છે. તો એવી જ રીતે આપણે યુઝર ડિફાઇન્ડ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ પણ કરી શકીએ, જે આપણે આ લેક્ચરમાં શીખવાનું છે. So Oracle uses various exception and exception handlers to handle such kind of error conditions. તો જ્યારે પણ આવી કોઈ રન ટાઈમ એરર એન્કાઉન્ટર થાય તો એ સિચ્યુએશનમાં ઓરેકલ પાસે ઘણી બધી ટાઈપના એક્સેપ્શન્સ અને એક્સેપ્શન હેન્ડલર્સ છે કે જેના થ્રુ આપણે એ જે રન ટાઈમ એરર છે એને હેન્ડલ કરી શકીએ. So an exception handler is a code block that attempts to resolve the exception. તો exception handler શું છે કે એવો એક કોડ બ્લોક છે કે એમાં આપણે એવો કોડ લખવાનો છે કે જે એરર ક્રિએટ થાય છે એને હેન્ડલ કરી શકે કાં તો એને રિઝોલ્વ કરી શકે. So in PLSQL various runtime errors are associated with different exceptions. Such exceptions are referred as system exceptions. તો ઘણા બધા જે રન ટાઈમ એરર્સ છે એ ડિફરન્ટ એક્સેપ્શન સાથે એસોસિએટેડ છે અને PLSQL માં જે ઓલરેડી એસોસિએટેડ છે exceptions, that exceptions will be called as a system exceptions. એવા આપણે યુઝર ડિફાઇન એક્સેપ્શન્સ પણ ક્રિએટ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સ જોઈશું, એના પછી આપણે યુઝર ડિફાઇન્ડ એક્સેપ્શન્સ જોઈશું. So along with this, user can also define exception on its own. Such exceptions are referred as user defined exceptions. તો સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સ તો છે જ, પણ જો આપણે યુઝર ડિફાઇન એક્સેપ્શન બનાવવા હોય તો એ પણ આપણે પ્રોગ્રામમાં બનાવી શકીએ એ કોઈ રન ટાઈમ એરરને હેન્ડલ કરવા માટે. તો લેટ સપોઝ કે હું એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરું છું અને હું જે એકાઉન્ટનું બેલેન્સ છે એના કરતાં વધારે અમાઉન્ટ નાખું તો શું થાય, તો પેલું જે એકાઉન્ટ છે 0 કરતાં માઇનસ થઈ જાય. તો એવી સિચ્યુએશનમાં મારે રન ટાઈમ એરર કોઈ જનરેટ કરવી હોય અને કોઈ મેસેજ જનરેટ કરવો હોય અને એક્સેપ્શન મારે જનરેટ કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ. તો that type of exception will be called as a user defined exceptions. So this is the flow diagram of exception. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેં ઉપર લખ્યું છે કે જો એક્સેપ્શન હોય તો શું થાય. તો ફોર ધી એક્સેપ્શન સ્કેન ધી PLSQL બ્લોક, જે આપણો પ્રોગ્રામ છે એ જો કોઈ એરર એન્કાઉન્ટર થયા પછીનું છે, પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થયો અને કોઈ એરર એન્કાઉન્ટર થઈ, દેટ મીન્સ કે કોઈ રન ટાઈમ એરર જનરેટ થઈ તો શું કરશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધી PLSQL બ્લોક વિલ બી સ્કેન. આપણે PLSQL જે પ્રોગ્રામ છે એને સ્કેન કરીશું અને આપણે જોઈશું પછી કે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ સેક્શન અવેલેબલ, કે આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ સેક્શન બનાવ્યું છે કે નહીં પ્રોગ્રામમાં, યુઝર ડિફાઇન્ડ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ છે કે નહીં. જો યસ હોય તો આપણે જોવાનું છે કે કોડ અવેલેબલ ટુ હેન્ડલ એક્સેપ્શન, કે આપણે એ એક્સેપ્શનને હેન્ડલ કરવા માટે કોઈ કોડ લખ્યો છે. જો એ કોડ લખ્યો હોય તો એ એક્સેપ્શન માટે એ કોડ એક્ઝિક્યુટ થશે. ક્લિયર? સો યુઝર ડિફાઇન એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. ક્લિયર? જો આપણે કોઈ કોડ ના લખ્યો હોય તો ડિફોલ્ટ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ વિલ બી ડન. તો એ સિસ્ટમ લેવલ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ હોય. ક્લિયર? તો જ્યારે પણ આપણે પ્રોગ્રામ લખતા હોઈએ અને એમાં કોઈ રન ટાઈમ એરર જનરેટ થાય, એન્કાઉન્ટર થાય, તો સિસ્ટમ શું કરશે કે એ પ્રોગ્રામમાં જોશે કે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ સેક્શન પ્રોગ્રામમાં છે કે નહીં. જો પ્રોગ્રામમાં ના હોય તો એ ડિફોલ્ટ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ એક્ઝિક્યુટ કરશે. જો પ્રોગ્રામમાં એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ કોડ હશે તો યુઝર ડિફાઇન એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ પરફોર્મ કરશે, નહીં તો એ ડિફોલ્ટ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ પરફોર્મ કરશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ વિલ વર્ક. Now types of exceptions. So basically we have major two types of exception. First is system exceptions and second is user defined exceptions. Now system exceptions are divided in two parts. First is named exception and second is numbered exceptions. તો ઘણા બધા સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સ એવા છે કે જેમને પર્ટિક્યુલર નેમ આપણે અસાઇન કરેલું છે ઓરેકલમાં, તો એ એક્સેપ્શન્સને આપણે નેમથી પણ કોલ કરી શકીએ. અને બધા જ જે એક્સેપ્શન સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સ છે એમને એક પર્ટિક્યુલર નંબર પણ આપવામાં આવ્યો છે. તો એ એક્સેપ્શનને આપણે યુઝ કરવા માટે આપણે નંબર્ડ એક્સેપ્શનનો યુઝ કરી શકીએ. તો સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સમાં આપણી પાસે બે છે.
ફર્સ્ટ ઇઝ નેમ એક્સેપ્શન. તો એવા એક્સેપ્શન્સ જેમને એક પર્ટિક્યુલર પ્રી ડિફાઇન્ડ નેમ આપવામાં આવ્યું છે. અને નંબર્ડ એક્સેપ્શન, તો જે નેમ એક્સેપ્શન્સ છે એમના નંબર તો હશે જ, પણ ઘણા બધા એક્સેપ્શન્સ એવા છે કે જેમને નેમ નથી આપવામાં આવ્યું પણ એ સિસ્ટમમાં already છે with the number, so that will be called as a numbered exception. And another we have user defined exceptions. So a user defined exceptions will be generated by the and created by the users and will be handled by the users. Now we will start with the system exceptions. So first is named exception. So some commonly occurring system exceptions are given name and known as named exceptions. તો જે કોમનલી સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સ છે કે જે કોમનલી અકર થતા હોય કે એન્કાઉન્ટર થતા હોય તો એવા એક્સેપ્શનને ઓરેકલમાં નેમ આપેલું છે એન્ડ ધેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ નેમ્ડ એક્સેપ્શન્સ. સો ઓરેકલ હેઝ ડિફાઇન્ડ 21 મે બી મોર નેમ્ડ એક્સેપ્શન્સ. તો 21 એક્સેપ્શન્સને તેમણે નેમ આપેલું છે. ઇટ મે બી પોસિબલ કે નવા અપડેટ્સમાં વધારે પણ નેમ્ડ એક્સેપ્શન હોઈ શકે, બટ બેઝિકલી 21 નેમ્ડ એક્સેપ્શન્સ તો છે જ. Numbered exceptions. So these exceptions are identified by using negative sign numbers. તો જેટલા પણ એક્સેપ્શન્સ છે એમને એક પર્ટિક્યુલર નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને દરેક નંબરને નેગેટિવ સાઇન છે. સો નેગેટિવ સાઇન વિલ બી યુઝડ ફોર ધી નંબર્ડ એક્સેપ્શન્સ. સો ઓરેકલ હેઝ ડિફાઇન્ડ મોર દેન 20,000 નંબર્ડ એક્સેપ્શન્સ. તો ઓરેકલમાં જે સિસ્ટમ એક્સેપ્શન્સ છે એ મોર દેન 20,000 એક્સેપ્શન્સ છે કે જેમને વેરિયસ નંબર અસાઇન કરવામાં આવ્યા છે. So named exceptions are also associated with number and they can be considered as a subset of numbered exceptions. તો નેમ એક્સેપ્શન્સ છે એમને પણ પર્ટિક્યુલર એક નંબર તો અસાઇન કરવામાં જ આવ્યો છે. તો જેટલા પણ નેમ એક્સેપ્શન્સ છે એમના નંબર્સ તો છે જ, પણ જે નંબર્ડ એક્સેપ્શન છે એના બધા નંબર્ડ એક્સેપ્શન્સને નેમ આપવામાં આવ્યા નથી. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ રિટન હિયર કે જે નેમ્ડ એક્સેપ્શન છે ધેટ ઇઝ ધી સબસેટ ઓફ નંબર્ડ એક્સેપ્શન્સ. So these are the basic well-known named exception and number exceptions. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ એક્સેપ્શનના નેમ છે કે એક્સેસ ઇન્ટુ નલ, તો એને નંબર આપવામાં આવ્યો છે 6530. ધેન કેસ નોટ ફાઉન્ડ, સો ધીસ આર ધી નેમ ઓફ ધી એક્સેપ્શન્સ. ધેન 6592. તો અહીંયા જુઓ તમે એક વેલ નોન છે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઓન ઇન્ડેક્સ એન્ડ the number is -1. તો જ્યારે પ્રાઇમરી કીમાં તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાનો ટ્રાય કરો તો that will be given the exception duplicate value on index. then તમે લાસ્ટમાં જોરો 0 ડિવાઇડ, ક્લિયર, અને એનો નંબર છે 1476. તો જ્યારે પણ તમે કોઈ એવું ઓપરેશન ડિવિઝન ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોય અને એમાં ડિવાઇડ બાય 0 કરો તો તમને 0 ડિવાઇડ એક્સેપ્શન્સ જનરેટ થશે. અને ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન ઇન્ડેક્સ એટલે જ્યારે તમે ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરો ત્યારે એમાં જો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ હોય તો ધીસ ટાઈપ ઓફ એરર વિલ બી ધીસ ટાઈપ ઓફ નેમ્ડ એક્સેપ્શન વિલ બી યુઝડ. તો તમે જોઈ શકો છો કે જેટલા પણ નેમ્ડ એક્સેપ્શન્સ છે એમને નંબર તો આપવામાં આવ્યા છે, પણ ઘણા બધા એક્સેપ્શન્સ એવા છે કે જેમને નંબર આપેલા છે પણ નેમ આપવામાં આવ્યા નથી. તો એવા મોર દેન 20,000 એક્સેપ્શન્સ છે. અહીં એક્ઝામ્પલ લખેલું છે એરર કોડ 14-1400. સો ડઝ નોટ હેવ એની નેમ. તો જે એરર કોડ 1400 છે એને કોઈ નેમ નથી આપવામાં આવ્યું, બટ એનું મિનિંગ છે કેન નોટ ઇન્સર્ટ અ નલ વેલ્યુ. એટલે જ્યારે પણ તમે કોઈ પ્રાઇમરી કીમાં કે નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં જ્યારે નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાનો ટ્રાય કરો, ઇન ધેટ કેસ ઇટ વિલ ગીવ ધી એક્સેપ્શન 1400. એને કોઈ નેમ આપવામાં આવ્યું નથી, બટ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધી -1400 ઇઝ કેન નોટ ઇન્સર્ટ નલ વેલ્યુ. ક્લિયર? સો named exception, Oracle has more than 20,000 number exceptions and certain well-known exceptions has the predefined name also. So these are the generic PLSQL block. જે આપણે જ્યારે PLSQL ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરેલું ત્યારે આપણે જોયું હતું કે આ આપણો generic PLSQL block છે. તો એમાં 4 પાર્ટ્સ છે, 4 સેક્શન્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડિક્લેરેશન સેક્શન, સેકન્ડ ઇઝ બિગિન સેક્શન, થર્ડ ઇઝ એક્સેપ્શન સેક્શન એન્ડ ફોર્થ ઇઝ એન્ડ. ક્લિયર? તેમાં બિગિન અને એન્ડ એ મેન્ડેટરી હતા, આપણે જોયેલું છે. ડિક્લેરેશન સેક્શનમાં આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ અને આ જે સેક્શન છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ એક્સેપ્શન સેક્શન. ક્લિયર? તો જ્યારે પણ કોઈ એક્સેપ્શન જનરેટ થાય કે કોઈ રન ટાઈમ એરર જનરેટ થાય કે એન્કાઉન્ટર થાય ત્યારે આપણે કયું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે ધેટ વિલ બી ડિફાઇન્ડ હિયર. એ આપણે કોડ અહીંયા લખવાનો છે. ક્લિયર? અત્યાર સુધી આપણે ડિક્લેર, બિગિન અને એન્ડ તો યુઝ કર્યું છે. આ પાર્ટનો યુઝ હવે
આપણે આ લેક્ચરમાં કરીશું કે જ્યારે કોઈ સિસ્ટમ રન ટાઈમ એરર જનરેટ થાય ત્યારે એ એરર જનરેટ થયા પછી આપણે એરરને આપણે કઈ રીતે હેન્ડલ કરવાની છે, that will be defined here. Clear? In the exception block. So the syntax for the handling a named exception, તો આપણે ફર્સ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે કે હેન્ડલિંગ અ નેમ્ડ એક્સેપ્શન. તો નેમ એક્સેપ્શન આપણે કઈ રીતે હેન્ડલ કરીએ. તો સિન્ટેક્સ છે, ફર્સ્ટ એક્સેપ્શન લખવાનું છે આપણે, એના પછી વેન, અહીંયા એક્સેપ્શનનું નેમ લખવાનું છે. જે આપણે પ્રી ડિફાઇન્ડ સિસ્ટમ જનરેટેડ એક્સેપ્શન્સ છે એમાં જે નેમ આપેલા છે આપણે અહીંયા નેમ લખીશું. ધેન અને અહીંયા જ્યારે એ એક્સેપ્શન અકર થાય ઓર એન્કાઉન્ટર થાય ત્યારે કયું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે, ધેટ વિલ બી એન્ટર્ડ હિયર. ક્લિયર? અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ નહીં? નાઉ ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ હાઉ ટુ હેન્ડલ ધી નેમ એક્સેપ્શન. હવે અહીંયા તમે પ્રોગ્રામ જુઓ. ફર્સ્ટ મેં ડિક્લેર લખેલું છે, 3 વેરિયેબલ લીધા છે A, B, C, અને A, B અને C ને હું A અને B ને હું સિસ્ટમમાંથી એઝ અ ઇનપુટ લઈશ. જ્યારે હું A ડિવાઇડ બાય B પરફોર્મ કરું અને જો B ની વેલ્યુ 0 હોય તો વેન 0 ડિવાઇડ, તો અહીંયા જ્યારે A સમથિંગ વેલ્યુ ડિવાઇડ બાય આપણે 0 કરીશું ત્યારે એક્સેપ્શન ઓટોમેટિકલી જનરેટ થશે, અકર્ડ થશે. ક્લિયર? અહીંયા એરર જનરેટ થઈ તો એના માટે સિસ્ટમ ચેક કરશે કે એક્સેપ્શન બ્લોક છે કે નહીં. તો અહીંયા એક્સેપ્શન બ્લોક છે. તો વેન 0 ડિવાઇડ, તો જ્યારે આવું એક્સેપ્શન જનરેટ થાય કે અકર થાય કાં તો એન્કાઉન્ટર થાય, ધેન આ ઓપરેશન આપણે પરફોર્મ કરવાનું છે. તો સિસ્ટમ જનરેટેડ મેસેજની જગ્યાએ આપણે આપણો મેસેજ જનરેટ કરી શકીએ કે વી કેન નોટ ડિવાઇડ એની નંબર વિથ 0. ક્લિયર? તો પહેલા આપણે એક પ્રોગ્રામ જોઈએ. તમે અહીંયા જુઓ, આ પ્રોગ્રામ છે. ડિક્લેર A, B, C. A ને આપણે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લઈશું, B નું યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લઈશું અને C આપણે કરીશું A ડિવાઇડ બાય B. અહીંયા મેં કોઈ એક્સેપ્શન નથી લખ્યું. હવે આ પ્રોગ્રામ હું એક્ઝિક્યુટ કરું તો આપણને વધારે આઈડિયા આવશે કે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કર્યા પછી શું ઇફેક્ટ થાય છે. ક્લિયર? પહેલા સેટ સર્વર આઉટપુટ ઓન. હવે આપણે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરીએ. પહેલા પાથ કોપી કરી લઈએ. આપણો પ્રોગ્રામ અને અહીંયા આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીશું એને. ક્લિયર? તો સ્ટાર્ટ. તો આ પ્રોગ્રામમાં મેં કોઈ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ કર્યું નથી. તો આનાથી શું થશે? એક્સેપ્શન તો જનરેટ થશે પણ સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી હેન્ડલ કરશે. બરાબર છે? તો એરર તો જનરેટ થશે પણ એ ઓટોમેટિકલી હેન્ડલ કરશે. પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ વિથઆઉટ એક્સેપ્શન ડોટ SQL. ખોટું આપણે લખ્યું છે EXC. So value for A 2, value for B 4, A divided by B is 0.5. ક્લિયર? ફરીથી આને એક્ઝિક્યુટ કરીએ આપણે. હવે હું લખું છું 4 અને B ની વેલ્યુ આપું છું 0. તો ડિવિઝર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આપણે 0 થી એને ડિવાઈડ કરી શકીએ નહીં. તો અહીંયા મેં કોઈ એક્સેપ્શન લખ્યું નથી. બરાબર છે? એટલે સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એને હેન્ડલ કરે છે એરરને. ક્લિયર? તો આવી રન ટાઈમ એરરને ઓટોમેટિકલી હેન્ડલ કરવાની જગ્યાએ આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ યુઝ કરીને એને યુઝર પાસેથી પણ હેન્ડલ કરાવી શકીએ કે આપણે શું પરફોર્મ કરવું છે. ક્લિયર? તો એના માટે આપણી પાસે બીજો પ્રોગ્રામ છે વિથ નેમ એક્સેપ્શન. હવે આપણે જોઈએ એને વિથ નેમ એક્સેપ્શન. સો ધીસ ઇઝ અવર પ્રોગ્રામ. એને એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. હવે આ પ્રોગ્રામમાં તમે જોશો તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. હવે અમે લખ્યું છે ડિક્લેર ABC. સેમ પ્રોગ્રામ છે, A, B અને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ડિવાઇડ બાય B. અને અહીંયા DBMS આઉટબોર્ડ ડોટ પુટ લાઇન મેં C લખ્યું છે. પણ અહીંયા મેં એક બ્લોક લખ્યો છે એક્સેપ્શન. દેટ મીન્સ જ્યારે પણ કોઈ રન ટાઈમ એરર જનરેટ થશે ત્યારે એ જે કમ્પાઇલર છે ઓરેકલને ચેક કરશે કે એક્સેપ્શન બ્લોક છે કે નહીં. તો એક્સેપ્શન બ્લોક એને મળી જશે કે ભાઈ કંઈક એક્સેપ્શન અમને લખેલું છે એરર્સ માટે. પછી મેં લખ્યું છે કે વેન 0 ડિવાઇડ, જો 0 ડિવાઇડ એક્સેપ્શન હોય કે કોઈ વેલ્યુને 0 થી ડિવાઈડ કરું ત્યારે મારે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે. સિસ્ટમ જાતે જે
પરફોર્મ કરે છે એ નહીં, પણ મારે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે. એટલે મેં લખ્યું છે DBMS આઉટપુટ ડોટ પુટ લાઇન વી કેન નોટ ડિવાઈડ એની નંબર વિથ 0. આપણા પ્રોગ્રામમાં આ પ્રોગ્રામમાં તમે જોશો તમે એક્સેપ્શન બ્લોક નથી લખ્યો, એટલે સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી એને હેન્ડલ કરે છે. પણ આ નેમ એક્સેપ્શન પ્રોગ્રામમાં આપણે એક્સેપ્શન લખ્યું છે અને એમાં લખ્યું છે કે જ્યારે 0 ડિવાઈડ એરર આવે ત્યારે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું. ક્લિયર? તો હવે એને આપણે આ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. પ્રોગ્રામનું નામ છે ટુ વિથ નેમ એક્સેપ્શન. ક્લિયર? હવે એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો 4 પહેલા આપણે લખીએ 2, સો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. બરાબર છે. હવે એને ફરીથી એક્ઝિક્યુટ કરીએ 4 અને લખીએ 0. સો વી કેન નોટ ડિવાઈડ એની નંબર વિથ 0. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધી એક્સેપ્શન કે જે રન ટાઈમ એરર છે એને આપણે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્સેપ્શન હેન્ડલ કરી શકીએ. ક્લિયર? તો રન ટાઈમ એરર માટે સિસ્ટમ જનરેટેડ એરર્સ તો છે જ, એ તો એક્સેપ્શન હેન્ડલ કરશે જ, પણ આપણે આપણી રીતે એઝ અ યુઝર કોઈ એક્સેપ્શન હેન્ડલ કરવું હોય તો એને પણ આપણે કરી શકીએ. ક્લિયર? નાઉ so this is how we can handle the named exception. Clear? Now next is handling numbered exception. તો હવે numbered exception આપણે કઈ રીતે હેન્ડલ કરીશું? So when clause in exception handling section requires a character string representing exception name to be handled. એનો મતલબ શું થાય કે આ મેં જે પ્રોગ્રામ લખ્યો છે અહીંયા તમે જોજો કે જે when લખેલું છે તો અહીંયા નેમ જ હોવું જોઈએ, અહીંયા નંબર તમે અસાઇન કરી શકો નહીં. ક્લિયર? તો આપણે શું કરવું પડે? એક એક્સેપ્શન ક્રિએટ કરવું પડે, એક એક્સેપ્શનને નેમ આપવું પડે અને એ નેમને આપણે નંબર સાથે બાઇન્ડ કરવું પડે. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે જે વેન છે એની જોડે તમે નેમ જ લખી શકો, અહીંયા નંબર લખી શકો નહીં. તો આપણે શું કરીશું? એક એક્સેપ્શન ક્રિએટ કરીશું અને એ એક્સેપ્શનને આપણે પર્ટિક્યુલર નંબર સાથે બાઇન્ડ કરીશું. ક્લિયર? અને પછી એ જે નેમ છે દેટ વિલ બી યુઝડ હિયર. ક્લિયર? So when a when clause is in exception handling section requires a character string representing exception name to be handled. So numbered exception cannot be handled directly like as named exception. So to handle numbered exception they need to be bound with some name. એટલે આપણે શું કરવું પડે કે જે નંબર છે એને કોઈ નેમ સાથે બાઇન્ડ કરવું પડે. This binding is provided in declaration section. તો આ બાઇન્ડિંગ આપણે ક્યાં કરીશું? તો કે PLSQL નો જે બ્લોક છે એનું જે declaration section છે એમાં આપણે બાઇન્ડ કરીશું. So once a numbered exception is bound with some name, it can be handled in similar manner to that of named exception. એકવાર બાઉન્ડ થઈ જાય નેમ અને નંબર તો એને જેવી રીતે આપણે નેમ્ડ એક્સેપ્શન હેન્ડલ કર્યું એવી જ રીતે નંબર્ડ એક્સેપ્શન હેન્ડલ કરી શકીએ. તો એનું આ સિન્ટેક્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડિક્લેર. અહીંયા એક્સેપ્શન નેમ આપણે જે રીતે વાત કરીએ કે એક્સેપ્શન એક આપણે નેમ એક્સેપ્શન ક્રિએટ કરીશું તો અહીંયા હું યુઝર ડિફાઇન નેમ આપીશ અને પાછળ લખીશું એક્સેપ્શન. હવે આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે દેટ વિલ બાઉન્ડ ધી નંબર વિથ ધી એક્સેપ્શન નેમ. તો પ્રાગમાં એક્સેપ્શન અંડરસ્કોર ઇનિટ અહીંયા મારે એક્સેપ્શન નેમ લખવાનું છે જે મેં અહીંયા મેન્શન કર્યું છે અને એરર નંબર એટલે જે નંબર્ડ એક્સેપ્શન છે મારે અહીંયા લખવાનો છે. એના પછી અહીંયા એક્સેપ્શન નેમ તમે આ જે અહીંયા એક્સેપ્શન નેમ લખ્યું છે તમે યુઝ કરી શકો. ક્લિયર? પ્રોગ્રામ છે આપણો. તો હેન્ડલિંગ નંબર્ડ એક્સેપ્શન તો એક્ઝામ્પલ એમાં આપણે બે ક્વેરી પરફોર્મ કરીશું. ફર્સ્ટ રેઝ ધી નેમ એક્સેપ્શન એન્ડ રેઝ ધી નંબર્ડ એક્સેપ્શન બંને આપણે જોઈશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિધાઉટ આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે એક પ્રોગ્રામ છે. સો એક આપણે 3 વેરિયેબલ લીધા છે ઈ, એસએન એન્ડ કાઉન્ટ. સો એ ઈ ફોર એનરોલમેન્ટ નંબર, એસએન ફોર સ્ટુડન્ટ નેમ એન્ડ CONT ફોર કોન્ટેક્ટ નંબર. અને આપણે એન્ટર કરીએ છીએ સ્ટુડન્ટનો એનરોલમેન્ટ નંબર, નેમ અને કોન્ટેક્ટ નંબર અને એને આપણે એક ટેબલમાં ઇન્સર્ટ કરવાનો છે. ક્લિયર? તો આપણે જોઈ લઈએ પહેલા એ ટેબલ. તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ. ક્લિયર? તો આપણો સ્ટુડન્ટ ટેબલ છે અને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લઈએ. તો આ જે એનરોલમેન્ટ નંબર છે દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી કી. હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો છે. જો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ આ એનરોલમેન્ટ નંબરમાં પ્રાઇમરી કી છે દેટ મીન્સ કે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થવી જોઈએ નહીં.
બરાબર છે. તો આપણે પહેલા વિધાઉટ એક્સેપ્શન જોઈએ. તો આ પ્રોગ્રામ છે આપણો ESN અને કોન્ટેક્ટ નંબર આપણે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લઈશું અને ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ સ્ટુડન્ટ વેલ્યુઝ, એ જે ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ આપણે ક્વેરી પરફોર્મ કરીશું અને સ્ટુડન્ટમાં આપણે વેલ્યુઝ ESN અને કાઉન્ટની ઇન્સર્ટ કરીશું. ક્લિયર. અને જો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થઈ જાય તો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી એવું આવે. બરાબર છે. તો આપણે જોઈએ પહેલા એને એક્ઝિક્યુટ કરીને. તો પહેલા આપણે વિધાઉટ એક્સેપ્શન જોઈશું એટલે આપણને આઈડિયા આવે કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. વિધાઉટ આપણો પ્રોગ્રામ છે. સો એન્ટર ધી વેલ્યુ ફોર E. તો હું લખું છું 210. નેમ તો હું લખું છું નિકુલ અને કોન્ટેક્ટ નંબર તો હું ઇન્સર્ટ કર્યું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે નિકુલ એટલે આપણે એને સ્ટ્રિંગમાં લખવું પડે, દેટ્સ વાય. સો 201 અહીં લખીશું નિકુલ એન્ડ કોન્ટેક્ટ નંબર. સો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી. ક્લિયર. તો આપણે પહેલા સિલેક્ટ સ્ટાર કરીને જોઈએ તો ધીસ રેકોર્ડ હેઝ બીન એન્ટર્ડ. બરાબર છે. હવે આપણે એને ફરીથી એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. સેમ વેલ્યુ આપણે નાખીએ 201. અહીંયા કોઈ પણ આપણે નામ બીજું ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ અને ફોન નંબર. સો યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ, તો આ સિસ્ટમ જનરેટેડ મેસેજ છે. ક્લિયર. યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટેડ. તો આપણે જોયું હતું કે -1 એ શાનું છે તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અને પ્રાઇમરી કી. બરાબર છે. તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકીએ નહીં એટલે અહીંયા ઇન્સર્ટ થવા દેતું નથી. તો આ આપણો પ્રોગ્રામ છે વિધાઉટ એક્સેપ્શન. હવે આપણે વિથ એક્સેપ્શન જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ વિથ એક્સેપ્શન. તો અહીંયા મેં નલ એક્સ એવું એક્સેપ્શન ક્રિએટ કર્યું છે. બરાબર છે. તો નલ એક્સેપ્શનને મેં -1400. હવે આ શું છે તો કે નલ વેલ્યુ માટે છે. જો તમે નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરો, બરાબર છે, પ્રાઇમરી કીમાં. હવે પ્રાઇમરી કીમાં નલ વેલ્યુ પણ ઇન્સર્ટ ના થાય અને ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ પણ ઇન્સર્ટ ના થાય. તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ માટે આપણે નેમ એક્સેપ્શન અહીંયા લીધું છે અને નલ વેલ્યુ માટે આપણે નંબર એક્સેપ્શન લીધું છે. તો એનો નંબર કયો છે તો 1400. હવે જે વેન છે અહીંયા વેન, એમાં આપણે અહીંયા નેમ જ લખવું પડે, અહીંયા નંબર ચાલે નહીં. એટલે આપણે પહેલા એક એક્સેપ્શનનું નેમ લીધું, નલ એક્સ એક્સેપ્શન. પ્રાગમાં એક્સેપ્શન ઇન ઇટ, સો ઇટ વિલ અસાઇન ધી નંબર ટુ નેમ. તો આ જે -1400 છે દેટ વિલ બી અસાઇન ટુ નલ એક્સ. ક્લિયર. તો હવે આ તો સેમ પ્રોગ્રામ છે રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવા માટે. હવે મેં એક્સેપ્શન બ્લોક લખ્યો છે. એક્સેપ્શન બ્લોકમાં મેં 2 એક્સેપ્શન લખ્યા છે. ફર્સ્ટ, જો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ હોય તો આ મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનો છે, નો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ ઇન પ્રાઇમરી કી. અને જો નલ વેલ્યુ હોય તો એના માટે મેં જે નલ વેલ્યુનો નંબર છે એને નલ એક્સને અસાઇન કરેલો છે, એને બાઇન્ડ કરી દીધું છે. એટલે હું અહીંયા લખીશ વેન નલ એક્સ ધેન નો નલ વેલ્યુ ઇઝ અલાઉડ ઇન પ્રાઇમરી કી. ક્લિયર. બરાબર છે. તો પ્રોગ્રામ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. તો પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ for with underscore name number. Clear. So the program is same. Enter. So enter the value for E. તો આપણે લેટ્સ સપોઝ કે 201 જ એન્ટર કરું છું ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ. નામ આપણે કોઈ પણ ઇન્સર્ટ કરી દઈશું અને કોન્ટેક્ટ નંબર તો ઇન્સર્ટ કરું છું. હવે સિસ્ટમ જનરેટેડ આ છે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ, પણ એની જગ્યાએ મેં એક્સેપ્શન લખ્યું છે અને એક્સેપ્શનમાં મેં ક્વેરી આપી છે કે આ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવાની છે, નો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ ઇન પ્રાઇમરી કી. ક્લિયર. એવી જ રીતે નેમ માટે હું નલ વેલ્યુ રાખીશ. ઈને હું કંઈ આપતો નથી ને એન્ટર કર્યું છે નેમ અને કોન્ટેક્ટ નંબર. તો આપણે નલ લખવું પડશે. તો હું અહીંયા નલ લખું છું. એસએનમાં કોઈ પણ નામ આપી શકીએ. લેટ મી ટ્રાય અગેન. નલ નેમ એન્ડ કોન્ટેક્ટ નંબર. તો સિસ્ટમ જનરેટેડ મેસેજની જગ્યાએ નો નલ વેલ્યુ અલાઉડ ઇન પ્રાઇમરી કી, તે બંને મેસેજ મેં અહીંયા લખેલા છે. ક્લિયર. તો નંબર એક્સેપ્શન માટે એક વાત યાદ રાખવાની, જે વેન ક્લોઝ છે એમાં આપણે નંબર ના લખી શકીએ, આપણે નેમ જ લખવું પડે. એટલે આપણે નંબરને નેમ સાથે બાઉન્ડ કરવું પડે. એના માટે આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડે પ્રાગમાં એક્સેપ્શન ઇનિટ. અહીંયા એક્સેપ્શનનું નેમ અને અહીંયા કયું એક્સેપ્શનનો નંબર છે એ, અને એના માટે આપણે ડિક્લેરેશન સેક્શનમાં ફર્સ્ટ એક્સેપ્શન ડિક્લેર કરવું પડે. ક્લિયર. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધી નંબર્ડ એક્સેપ્શન કેન બી
handle. Clear? Now last is handling the user defined exception. તો user defined exception બનાવવા માટે first of all declaration section માં આપણે exception ને declare કરવું પડે. એના પછી આપણે if અને અહીંયા condition, અને જો કોઈ condition માટે આપણે exception raise કરતા હોઈએ તો if condition then a raise statement લખવાનું છે. તો raise statement નો મતલબ થાય કે એનાથી exception raise થશે અને એ exception section માં જતું રહેશે. એન્ડ exception name, તો exception name કયું લખીશું આપણે? અહીં જે declaration section માં exception name લખ્યું છે એ. અને exception માં when exception name then એને handle કરવા માટે આપણે જે પણ કોડ લખ્યો છે that will be written here. So a user defined exception need to be declared in declaration section. તો user defined exception ને first of all આપણે declaration section માં declare કરવું પડે. એના પછી raise clause raised an exception and transfer the control of the execution from executable command section to exception handling section. જ્યારે આપણે raise clause લખીએ અને raise clause જ્યારે પણ execute થાય ત્યારે જે command છે, જે કંટ્રોલ છે કે જે એક્ઝિક્યુટેબલ કમાન્ડ્સ પાસે જે કંટ્રોલ હતો that will be move forward to the exception handling section, and this exception can be handled in exception handling section like as named and number exception. તો જેવી રીતે નેમ અને નંબર એક્સેપ્શન હેન્ડલ કર્યું છે એવી જ રીતે યુઝર ડિફાઇન્ડ એક્સેપ્શન પણ આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ. સો એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લીધેલું છે રેઇઝ એક્સેપ્શન ઇફ અકાઉન્ટ બેલેન્સ ઇઝ લેસ ધેન વિથડ્રોઅલ અમાઉન્ટ. તો જ્યારે આપણે કોઈ અમાઉન્ટ એટીએમમાંથી પૈસા વિથડ્રો કરતા હોય અને લેટ સપોઝ કે મારા એકાઉન્ટમાં ખાલી 5,000 રૂપિયા છે અને 6,000 રૂપિયા હું વિથડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરું તો એ સિચ્યુએશનમાં એરર જનરેટ કરવા માટે એને હેન્ડલ કરવા માટે આપણે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગનો યુઝ કરીશું. સો ધીસ ઇઝ ધી પ્રોગ્રામ. તો એ મેં પ્રોગ્રામ લખેલો છે. ઓલરેડી આપણે એકાઉન્ટ બનાવેલું છે ડિપોઝિટ નામનું એકાઉન્ટ. અહીંયા એકાઉન્ટ નંબર, ડિપોઝિટ બેલેન્સ એ પણ ડિપોઝિટમાંથી લીધેલું છે અને વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ એ આપણે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ કરાવીશું. આ પ્રોગ્રામ ઓલરેડી આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં જોયેલો છે. અહીંયા મેં એક્સેપ્શન ક્રિએટ કર્યું છે માય એક્સેપ્શન. તો પહેલાં મારે એક્સેપ્શનને ડિક્લેર કરવું પડે. તો માય એક્સ એ મારા એક્સેપ્શનનું નેમ છે અને બાજુમાં મેં લખ્યું છે એક્સેપ્શન. સો ધીસ એક્સેપ્શન ઇઝ ઓલરેડી ડિક્લેર્ડ. હવે તમે અહીંયા જોશો કે હું વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ લખું છું, બરાબર છે. અને પહેલાં હું ચેક કરીશ કે સિલેક્ટ અમાઉન્ટ ઇનટુ બેલેન્સ, એટલે પહેલાં હું મારા ટેબલમાંથી અમાઉન્ટને બેલેન્સમાં સ્ટોર કરીશ અને પછી હું ચેક કરીશ કે જે મેં વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ લીધી છે એ મારા બેલેન્સ કરતાં વધારે હોય તો મારે એક્સેપ્શન રેઝ કરવાનું છે. કે મારી પાસે અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ મારું 5,000 છે તો હું 6,000 વિથડ્રો ના કરી શકું, બરાબર છે. તો જ્યારે પણ હું વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ યુઝર પાસેથી લઉં છું એ ટાઈમે હું શું કરીશ કે મારા ટેબલમાંથી એ પર્ટિક્યુલર એકાઉન્ટ નંબર માટે જે બેલેન્સ છે એ અમાઉન્ટમાં સ્ટોર કરીશ. પછી હું ચેક કરીશ કે ઇફ વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ ઇઝ ગ્રેટર દેન બેલેન્સ, જો બેલેન્સ કરતાં ગ્રેટર દેન હોય વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ તો મારે એક્સેપ્શન રેઇઝ કરવાનું છે. જો વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ બેલેન્સ કરતાં ગ્રેટર દેન ના હોય તો મારે અપડેટ કરવાનું છે બેલેન્સ. તો અપડેટ શું કરવાનું છે? સો અમાઉન્ટ વિલ બી અમાઉન્ટ માઇનસ વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ. કેમ? કારણ કે એટલા પૈસા મેં ઉપાડી લીધા એટલે મારા અમાઉન્ટમાંથી એ ડિડક્ટ કરવાના છે. ક્લિયર? નાઉ એક્સેપ્શનમાં તમે જોશો કે જો વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ બેલેન્સ કરતાં વધારે હોય તો આ કશું મારે એક્ઝિક્યુટ નથી કરવાનું, ડાયરેક્ટ રેઇઝ માય એક્સ. એટલે આ એક્સેપ્શન જે માય એક્સ નામનું એક્સેપ્શન છે એને રેઇઝ કરવાનું છે. તો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ આવી જશે એક્સેપ્શન સેક્શનમાં. એન્ડ વેન માય એક્સ દેટ મીન્સ જો આ એક્સેપ્શન રેઇઝ થાય તો આ બે ઓપરેશન પરફોર્મ કરીશું. સો આ પ્રિન્ટ થશે યોર બેલેન્સ ઇઝ ધીસ એન્ડ ઇનસફિશિયન્ટ બેલેન્સ ફોર વિથડ્રોવલ. ક્લિયર? તો આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ પ્રોગ્રામ. પહેલાં તો આપણે ટેબલમાં જોઈએ કે ટેબલમાં શું ડેટા છે. તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડિપોઝિટ. સો ધીસ ઇઝ અવર ડેટા, એમાંથી આપણે વિથડ્રોલ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે અનિલમાં 600 રૂપિયા છે અને આપણે 1,000 રૂપિયા વિથડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરીએ. તો પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ યુઝર ડિફાઇન્ડ એક્સેપ્શન. ક્લિયર? એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો પહેલાં એકાઉન્ટ નંબર તો 110 આપણે લખીએ છીએ એન્ડ વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ હું લખું છું લેટ સપોઝ કે 100. પહેલાં તો અકાઉન્ટ ડેબિટેડ વિથ અમાઉન્ટ 100 એન્ડ અપડેટેડ બેલેન્સ ઇઝ ધીસ, એ આપણે જે પ્રોગ્રામમાં લખેલું છે. ક્લિયર? અહીંયા આપણું એક્ઝિક્યુશન છે. એટલે આપણે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડિપોઝિટ કરીએ તો તમે જુઓ અહીંયા 500 રૂપિયા થઈ ગયા. કેમ? કારણ કે જે મારી વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ હતી એ મારા બેલેન્સ કરતાં ઓછી હતી. હવે આપણે ખોટો પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કર્યો. હા, આ પ્રોગ્રામ આપણે ફરીથી એક્ઝિક્યુટ કરીએ. એકાઉન્ટ નંબર હું લખું છું 110
0 અને amount હું લખું છું 1000. તો એટલું તો છે જ નહીં. તો યોર બેલેન્સ ઇઝ 500 એન્ડ ઇનસફિશિયન્ટ બેલેન્સ ફોર વિથડ્રોવલ. ક્લિયર? તો આ મેં મારી રીતે યુઝરે એક્સેપ્શન બનાવેલું છે કે જો વિથડ્રોવલ અમાઉન્ટ પ્રોગ્રામમાં બેલેન્સ કરતાં વધારે હોય તો મારે એક્સેપ્શન બનાવવાનું છે અને એક્સેપ્શનનું મેં અહીંયા એક્સેપ્શનમાં શું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે that has been mentioned in exception block. Clear? So this is how the runtime error can be handled with the using exception handling in Oracle. So this was all about today's lecture, exception handling. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.